আপুনি দেখি পাইছে কনকলতা পথ যাবলৈ পেলোৱা এই ঠাইডোখৰ কৃষ্ণগোৱালৰ ঘৰ এটাচ গোটেই মানুহে ইয়াত জাবৰ পেলায়। এটা সৰু বেনাৰ মোৰ তৰফৰ পৰা অসমীয়া দৃষ্টিৰ তৰফৰ পৰা মই হেং কৰি থৈছোঁ আৰু মানুহক মই কৈছোঁ ইয়াত জাবৰ নেপেলাব। তেতিয়াও মানুহৰ সমস্যা হৈ গৈছে, জাবৰ পেলোৱা গাড়ীটো ৰেগুলাৰ নহয়, মাহত এবাৰ দুবাৰ আহে। প্ৰতিদিনাখন তেওঁলোকে জাবৰ এনল ক'ত পেলাব? সোনকালে যাতে মিউনিচিপালিটিয়ে কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। প্ৰদীপ দাস ডাঙৰীয়া অৱগত, আৰু মই ধৰিব পৰা নাই তেওঁ কি ভিজন লৈ আৰু প্লানিং লৈ ঘূৰি আছে ৱাৰ্ড নম্বৰ 3ত। হাউ এভাৰ সোনকালে ইয়াৰ ওপৰত পদক্ষেপ হ'ব লাগে। গোটেই এনভাইৰনমেণ্ট হেম্পাৰ হৈ আছে, সৰু ল'ৰা ছোৱালী কষ্ট পাই আছে, যাতে কিবা এটা ষ্টেপ গ্ৰহণ কৰে। এই ফুটেজটো হ'ল কমপ্লিট ৰাইট লেফ্ট, আপুনি চাই পাব গোটেই জাবৰবোৰ এইটো এৰিয়া। देख रहा है इधर में जबड़ा गिर रहा है, पूरा इतना थान से लगा हुआ है, आदमी का घर है। क्या बोलना चाह रहा है? ये रास्ता को के लिए बोलना चाह रहा है, मुझे घर सामने में है और ये क्या बोलता है यहाँ जगह बड़ा नहीं फेंकना चाहिए। जबड़ा नहीं फेंकना चाहिए। हम भी आदमी से इंक्वायरी किया तो आदमी बोल रहा है गाड़ी यदि गाड़ी टाइम पे नहीं आएगा, जबड़ा उठा के नहीं लेके जाएगा तो हम लोग कहाँ में फेंकेगा। वो लोग भी दुविधा में पहुंच गया कि क्या करे तो क्या करे, गाड़ी टाइम पे नहीं आता है, इतना पैसा घर का म्युनिसिपैलिटी टैक्स ले रहा है, घर का दे रहा है, अभी घर का अंदर तो जबड़ा जमा करके रख नहीं सका, फेंके तो फेंके कहाँ, क्या करे। तो हम लोग को बोला जैसा म्युनिसिपैलिटी काम करता है कि जबड़ा जहां में उल्टा पुल्टा जगह में फेंकता है, वो लोग जाके क्या करता है, यदि वो जबड़ा उठा के म्युनिसिपैलिटी में जाके वो दुकान में फेंक देता है। ऐसा एक्शन लिया है ना म्युनिसिपैलिटी। तो आप लोग का यहाँ में गाड़ी टाइम से समय में नहीं आता है, गाड़ी आता ही नहीं है। कभी काल मूड हुआ, अभी कब मूड होगा म्युनिसिपैलिटी का कर्मचारी का, जो सफाई करने वाला लोग है वहां से क्या कोऑर्डिनेशन, अंदर में क्या चल रहा है राजनीति, हम लोग को तो पता नहीं है। गाड़ी नहीं आएगा, जबड़ा ऐसा हो रहा है, आप दूसरे के मिट्टी में न फेंकिए, आप काम कीजिए, जबड़ा का जमा कीजिए। हम बोलता है क्या करना पड़ेगा, आप कहाँ फेंकना है। और इसलिए देखो हम अपना पॉकेट से डाल के सब जगह बैनर लगाया है कि आप डस्टबिन यहाँ में न फेंकिए। सुंदर करने का मन है, लोगों का भी दुविधा है ना, जबड़ा गाड़ी नहीं आ रहा है तो कहाँ में फेंके। तो सुझाव लोगों का पास भी नहीं है, क्या करना चाहिए। तो बोला जबड़ा सब रखिए, सब लोग उठा के हम लोग ले जाकर म्युनिसिपैलिटी में रखेगा। कल म्युनिसिपैलिटी वालों को यदि कॉमन सेंस नहीं है, सब लोग लगा हुआ इलेक्शन का माहौल में, सब लोग नेता ही बनने चाह रहा है और जनता का समाधान नहीं कर रहा है, और अपना शाइनिंग मोड में मीडिया में आके शाइनिंग करना चाह रहा है। तो जबड़ा सब आप हम लोग ले जाके वहां में फेंकेगा, नहीं तो कहीं एक जगह में रख देगा। तो हमारा हिसाब से दो सुझाव हमारा नजर में आता है, गाड़ी को रेगुलर कीजिए, नहीं तो एक एक एरिया में डस्टबिन रखिए। तो क्या बात। और बहुत सारा एरिया है, हम देखा हूँ चारों तरफ तो गंदगी ऐसा, जहां में ऐसा बड़ा गैप है, कोई नहीं बसता है, माटी खाली है, तो वहां में लोग जबड़ा फेंक। नाला की सुविधा नहीं, नाला का भी सुविधा नहीं। नाला का ड्रेनेज का सिस्टम तो आपको अच्छा तो नहीं है, ड्रेनेज तो छोड़ दीजिए, रोड का सोचिए, पानी का ये लोग पाइपलाइन बैठाएगा, वाटर पाइपलाइन तोड़ा कब का, अभी तक जोड़ा ही नहीं। तोड़ने में एक नंबर, जोड़ने में ये लोग है ही नहीं। लाख लाख रुपया लोगों का घर का म्युनिसिपैलिटी, जैसा घर जैसा आकार वैसा पैसा लेके म्युनिसिपैलिटी टैक्स ले जाता है। काम कुछ नहीं करना, वही लोगों को भी समझना पड़ेगा ना। आप चमचा लोगों को भी समझना पड़ेगा। और जितने भी घूरते रहते हैं, हम तो समझ में नहीं आया संजय किसान 10 साल में क्या काम किया। हम बोल रहा है कि भाई आप काम किया है तो दिखाइए। एआई के माध्यम में आपको टूटा भांगा रोड को आप रोड दिखाओगे, नहीं होता है ना। आप बताइए आपका परफॉर्मेंस मैट्रिक्स क्या है, आप कहाँ कहाँ में काम किया। आपका पैसा फंड में आके रिटर्न चला जाता है, आप कुछ करता नहीं है। तो आप बोलते हैं कि हम आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। 10 साल आप लूट दिया, 20 साल 300 पीछे चला गया, 20 साल पीछे चला गया, जहां तहां तोड़ के रख दिया। अभी आप आ रहे हो, बता रहे हो कि यहाँ में रोड खराब है, यहाँ में ऐसा हो गया, दिखाना चाह रहे हो मीडिया के सामने में। पहले से आप क्या कर रहे थे, हम लोग वो सवाल कर रहा है कि पहले से क्या कर रहे हैं। राइट क्वेश्चन, राइट। तो बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो क्या बोलना चाहता है आप, मैंने अनुसार क्या सुझाव देना चाहता है? बोलना चाह रहे जल्द से जल्द म्यूनिसिपैलिटी एक्शन ले, यहाँ का जो जबड़ा बड़ा है साफा करा दे, ये बोलना चाह रहे हैं। तो ये साले राइजर मोटा
क्या बोलेंगे, जबड़ा सबड़ा रोड अच्छा नहीं है, ड्रेनेज अच्छा नहीं है, फिलहाल जबड़ा चारों तरफ से गंदगी फैल रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, तो डिफरेंट टाइप का पोल्यूशन होता है, तो ये गंदगी से बच्चा बच्चा बड़ा हो रहा है, बीमारी ज्यादा बीमारी देखा गया है कनकलता पथ में। हम ही हाल ही में डेंगू हुआ था, हम लोग बच के आए हैं, जैसे अच्छा तो है तो हो गया एनवायरमेंटल हेम्पर। तो क्या बोलना चाह रहा है, कोई गाड़ी फाड़ी टाइम पे नहीं आ रहा है, साफ करना चाहिए आगे। তো এইটোৱে সকলোৱে মানে চাওক ভাগৰি পৰিছে, কাম কৰিব লাগে অন টাইপত। সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়াক মই ক'ব বিচাৰিছো, আপুনি ইয়াত অৱগত, এৰিয়াত আহি থাকে, ঘূৰি থাকে, কোনো ধৰণৰ ৰোডৰ কাম হোৱা নাই, কোনো ধৰণৰ ড্ৰেনেজ কাম নাই। ৰোড বনাই দিলে নহ'ব, আপুনি চাব লাগিব এৰিয়া ৱাইজ, এইটো এৰিয়া দ হয়, আপুনি সেনেকুৱা ধৰণৰ মেটেৰিয়েল আৰু সেনেকুৱা ধৰণৰ ৰোড বনাব। ৰাজালি ৰোডৰো আপুনি ৰাজালি ৰোড ভাঙা ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে। ৰোডটো ডাঙৰ কৰা সুবিধা আছিল, আপুনি ৰেলৱেৰ লগত কোঅৰ্ডিনেশ্যন কৰি কিনে ৰোডটো ডাঙৰ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। আৰু যিহেতু সৰ্বানন্দ সোণোৱালক আপুনি অৱগত কৰি কিনে ফাণ্ডিং যোনটো আহিছে বেটাৰ ইউটিলাইজেশ্যন কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। আপুনি কোনো ধৰণৰ মই দেখা নাই বেটাৰ ইউটিলাইজেশ্যন না এছেম্বলিত কথা পাতে বেছিকে, না তিনচুকীয়াৰ কাৰণে ফাণ্ড আনিব পাৰিছে। অকল এই চামচা কালচাৰৰ ভিতৰতে ঘূৰি থাকিলে নহ'ব, আপুনি গ্ৰাউণ্ডত ভাল ধৰণে কাম কৰিব লাগিব। মানুহে নিজে ক'ব লাগিব যে আপুনি কাম কৰিছে, আপোনাক মই চাব বিচাৰো। আকৌ 10 বছৰত আপুনি তিনচুকীয়া একো কৰা নাই, আৰু তিনচুকীয়া পিছলৈ লৈ গৈছে, আৰু ডিব্ৰুগড় আগবাঢ়ি গ'ল। এইটো এটা লাজৰ কথা হৈ গ'ল। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, সঞ্জয় কিষাণ, ৰামেশ্বৰ তেলো আহি থাকে, তেওঁ অৱগত, জানে, তেওঁৰ কাৰণেও লাজৰ কথা। মই আহ্বান কৰিম যে CM ডাঙৰীয়া, যিহেতু আপুনি এৰিয়াত আহি গৈছে, সোনকালে ইয়াৰ ওপৰত পদক্ষেপ কৰক। এনেকুৱা মানুহ লৈ আহক যোন মানুহটোৱে পাৰফৰ্মেঞ্চ দিব পাৰে, পাৰফৰ্মেঞ্চ বেচিছ কাম কৰে। ইয়াৰ ৱাৰ্ড কমিশনাৰ হওক, MLA হওক, MP হওক, মই কোনো ধৰণৰ প্ৰপাৰ ইউটিলাইজেশ্যন আৰু পাৰফৰ্মেঞ্চ আৰু কওক ৰাইজৰ কাৰণে কিবা কাম কৰা দেখিছো। তো সোনকালে আপোনালোকে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটি যাতে কনকলতা পথ ড্ৰেনেজ চিষ্টেম আৰু এইবোৰ জাবৰ পেলোৱা জেগাটো কিবা এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। আৰু ইয়াৰ পাব্লিক 10,000 মানুহ ঘূৰি পকি কিনে যাব লাগিছে, ইয়াৰ সোনকালে কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি মানুহ যাতে যাতায়াত আৰু তাৰ বাদে এমাৰ্জেঞ্চিত যাতে অসুবিধা নহয়, তো ওলাই যাব পৰাকৈ কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। ওচৰত দেখিছে যে জাবৰ চাবৰ পৰিৱেশ বেয়া কৰি তুলিছে, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে, ডাঙৰ হৈ আছে। এটা আমি যোনটো কওঁ যে গ্ৰীনেৰী অসম, সেউজীয়া অসম, ধুনীয়া অসম, এই অসমখন গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে মানুহ সঁচাকৈ হোৱাটো দৰকাৰ। তাৰ লগতে কিছুমান কোঅৰ্ডিনেশ্যন চৰকাৰেও কৰিব লাগিব পৌৰসভাৰ লগত, ৰাইট? তো মই যেতিয়া মতামত লৈছো মানুহৰ পৰা, মানুহে কৈ আছে কি জাবৰ পেলোৱা গাড়ীটো টাইম মতে নাহে। নাহে মানে কি, মাহে দুবাৰ নে তিনিবাৰ আহে নেকি মাহে। এইটো মই দেখাই নাই এনেকুৱা। এইটো মষ্ট প্ৰব্লেম এইটো হ'ল যে এই যে জাবৰ গাড়ীটো তাকতো দেখা নাযায়, সি নাহেই। কিন্তু মই নিজে পাৰ্চনেলি মই নিজে কেইবাৰমান নিজে তাক সুধিলো, মই জাবৰটো লৈ যাওঁ, কিমান টকা লাগে লোৱা, লৈ যোৱা। এই কি কয়, নহয় নহয় এতিয়া নহ'ব, এতিয়া নহ'ব, গুচি যায়। তো আমি জাবৰটো দি আছো, নিজে হাতে উঠাই দি আছো, সেইটো ল'ব নোখোজে। তো আৰু কি তোমালোকৰ যে চিষ্টেমটো কি আছে, বা কিবা ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগে, না তোমালোকৰ বেলেগ কিবা চিষ্টেমেটিক আছে কি, একো নাজানো। কিন্তু নলয়, সেই বেলেগ ফালে গুচি যায়। সেই গুচি গ'ল সেইটো মই চাইডেনলি মই কিবা কেতিয়াবা লগ পালো সেই গাড়ীটো, মই কিন্তু সদায় নেদেখো গাড়ীটো। তো এই এতিয়া হৈছে সমস্যাটো, যদি জাবৰ গাড়ীটো নাহে, প্ৰত্যেক মানুহৰ ঘৰৰ, আমি নেচাৰেলি মানুহ হয়তো মানুহৰ ঘৰতো যাবলৈ হ'বই, নহ'লে জাবৰটো মানুহ খাই নোৱাৰে। জাবৰ জাবৰটো সি পেলাবৰ কাৰণে এটা ব্যৱস্থা হ'বই লাগিব। ডাষ্টবিন যিটো ৱাৰ্ডটো আছে, ডাষ্টবিন থাকিব লাগে, ডাষ্টবিনো নাই। এতিয়া জাবৰটো লৈ যাবৰ কাৰণে গাড়ী আহিব লাগে, সেই গাড়ীটো নাই। তো নিশ্চয় সি নিৰুপায় হৈ পিনে, সি মানুহটো নিৰুপায় না। তো সিটো নিজৰ ঘৰৰ নিজৰ জাবৰটো নিজে ৰাখিব নোৱাৰে না। তো নিশ্চয় ক'ৰবাত আহি পেলাব, দেখিব 6 মানুহ পেলাই আছে, সেই জেগাই পেলাব। এতিয়া সেই জাবৰখিনি তাত নেপেলাই পিনে যদি ভাবে না ইয়াত দূষিত হ'ব, সি ঘৰত থৈ দিব জাবৰখিনি। তো ঘৰতো দূষিত হ'ব, ঘৰতো মানুহ আৰু এইটো পলিউশ্যন হ'ব। ইটো ঘৰত ৰাখিব পৰা নাই জাবৰটো, আৰু তাই পেলালেও অসুবিধা আছে। তেওঁলোকে জাবৰটো লৈ যাব ক'ত? এই যাব ক'ত? ইয়াৰ কাৰণে এটাই সমাধান আছে, এই গাড়ীখন আহিব লাগে। এই গাড়ীখন আহিলে মানে আৰু মই কৈ আছো, গাড়ীটো কেনেকে আহিব লাগে, গাড়ীখনে হ'লেও আপোনালোকক সুধিলে ক'ব, আমিতো গান গাই থাকো, মানুহবিলাক ওলাই নাহে। চবৰ গাড়ীৰ কাৰণে ৱেইট কৰিব নাথাকে ন, চবৰ কাম থাকে। কি হ'ব লাগে, মই প্ৰচেছটো শিকাই দি আছো। চবৰ ঘৰে ঘৰে নিজৰ নিজৰ জাবৰবিলাক বাল্টি হওক বা কিবা পেকেট হওক তাত থৈ দিব। গাড়ী আহি দেখিব না, সি কাৰোবাৰ ঘৰৰ বাৰাণ্ডাৰ ওপৰত কিবা বস্তু ৰখা আছে, এনেকে জাবৰবিলাক। সি মানুহ দৰকাৰ নাই, মানুহ কণ্টেক্ট কৰি কি কৰিব, জাবৰ দেখিব, জাবৰটো গাড়ী উঠাই লৈ যাব। আমি যেতিয়া আহিম দেখিম যে আমাৰ জাবৰটো নাই, তাৰমানে নিশ্চয় গাড়ীটো আহিছে। বেলেগ মানুহতো ভাল মানুহ লৈ নাযায় না। তো ডেইলি দেখিম, ডেইলি গাড়ীটো নিজৰ মতে লৈ যাব। আমাৰ লগত কণ্টেক্ট হ'ব লাগিব কেতিয়া, যেতিয়া মাহে লাষ্টত যেতিয়া সি পইচা ল'ব আহে,
আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব, আমি তাৰ মাহেকে টকাটো দি দিম। আৰু মই যিহেতু মই ইয়াৰ বাসিন্দা, মই ৰোডটো দেখিছো কমপ্লিটলি ডেমেজ, আগতকে আৰু ডেমেজ হৈ গ'ল বিকজ পাইপলাইন বহোৱাৰ কাৰণে ৱাটাৰ এতিয়ালৈকে কোনো দেখা নাই কি মই ভাল ধৰণে কাম হৈছে। ড্ৰেনেজটোতো পুৰা অপেন হৈ আছে, বাৰিষা কালততো গোটেই পানী ওপৰলৈ আহি যায়, তাৰ ওপৰত কি ক'ব? এইটো সবচে মষ্ট বেয়া হৈছে আপোনাৰ নালাটো নবনাই, টাউনখনে দেখিছো বনিছে, আমাৰ এই জাগাটো যে আজিলৈকে হোৱা নাই, সেইকাৰণে চবে কয় চেংচন হৈছে। আপুনি কি কয় যে নাই হোৱা কাৰণটো কি মানুহে পইচা নিদিয়ে নেকি ঘৰৰ মিউনিচিপালিটি? মানুহটো টেক্সটো চবে দিয়ে আছে, শুনা কথা চবে দিছে, আমি দিছো, চবে দিছে। তো আপোনাৰ মতে কাৰণটো কি হ'ব পাৰে, মানে কেলে নবনোৱা কাৰণটো কি হ'ব? এই কাৰণটো বিচাৰি নাপালো যে আমাৰ এইফালে যে নালাটো কেলে নবনে, বেলেগ জেগাতো বনিছে, অকল আমাৰ এৰিয়াটোৱে যে নালাটো নবনে একদম। তেতিয়াহ'লে আমি ধৰি লওঁ কি আমাৰ যোনটো MLA হয় সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়া ইনকম্পিটেণ্ট, তেওঁ মানে কোনো ধৰণৰ এগ্ৰেছিভ ৱে কাম কৰিব লাগিছিল। এতিয়া যিমান স্কুলত আছে ল'ৰা ছোৱালী 100ৰ ভিতৰত 30 পালে পাছ, বাট এক্সিলেণ্ট চবে গৈ আছে, গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ MLA সব কনষ্টিটুৱেঞ্চি MLA এক্সিলেণ্ট জোনত গৈ আছে, কোনোবা 70 লৈ আহিছে, কোনোবা 80% লৈ আহিছে, আমাৰটোতো আমি দেখি পোৱা নাই 70-80। তো মানে ইনকম্পিটেন্স আৰু যিমান তেওঁ যোনটো ফাণ্ডিং আহে সেই ফাণ্ডিংটো প্ৰপাৰ ইউটিলাইজেশ্যন হোৱা নাই, আৰু তেওঁ ইণ্টিমেশ্যন পইচা যেনেকুৱা ফাণ্ড জেনেৰেট কৰি আৰু যিবোৰ নানান ধৰণৰ প্ৰব্লেম চলি আছে, সমস্যা আছে, এইবোৰতো বেছিক নেচেচিটি বুলি ক'ব পাৰি। আমিতো কোৱা নাই কি ঘৰ শক্তিশালী কৰি দিয়ক, মোক ঘৰত পইচা দি দিয়ে, আমিতো কৈ আছো ৰোডৰ কাৰণে নালাটো বঢ়িয়া কৰি দিয়ক, যাতে এনভাইৰনমেণ্ট বঢ়িয়া হৈ থাকক, নানান ধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালী বেমাৰ আজাৰৰ পৰা সুৰক্ষিত হৈ থাকক, আমি সেইটোৱে বিচাৰি আছো। তো আৰু মানে কি মোৰ মতে সেইটোৱে ফেলিয়াৰ হ'ব কি, কাৰণটো চিম্পল কি আপোনাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ আপুনি যেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব লাগিছিলে 10 বছৰত কৰা নাই। So আপুনি কি আহ্বান আৰু কি ক'ব বিচাৰে মিউনিচিপালিটি কৈ আছো যে মিউনিচিপালিটি কামটো বহুত একদমে হেৰি কৰিছে, নেগলেঞ্চি কৰিছে আমাৰ এৰিয়াটো লৈ পিনে, কিন্তু এইটো কৰিব নালাগে। এই জেগাটো নালাটো সবচে সোনকালে বনাব লাগে, 1 নম্বৰ। আৰু 2 নম্বৰ হৈছে আপোনাৰ এই জাবৰ গাড়ীটো আহিব লাগে, আৰু যি পাইপ লাইন সোমাই যি নালাবিলাক আমাৰ ৰাস্তাটো বেয়া হৈ গৈছে, সেইখিনি বনাব বুলি কৈছিলে, কিন্তু এইটো আজিলৈকে বনোৱা নাই। মানুহে নিজে ক'ৰবাৰ পৰা জাবৰ আহি ঢাকি দিছে, ক'ৰবাত কোনোবাই এই ব্লক বিলাকো নাই, এতিয়া এনেই কিবা কিবি কৰি মাটি আনি ঢাক খাই দিলে, তেনেকে ৰাস্তাটো তেনেকে থৈ দিলে, কিন্তু এইটো এনেকে থাকিব ৰাস্তাতে পাইছে। আমাৰ কনকলতা পথ ৰাজালি ৰোড এণ্ড পইণ্টিং এৰিয়াটো বহুত ডাঙৰ, 1 কিলোমিটাৰলৈকে ৰোডটো গৈছে, বেছিয়ে ছেক্টৰ 1 কানেক্টিভিটি বহুত ডাঙৰ, নানান ধৰণৰ সমস্যাত মানুহ ভুগি আছে। বাট ইয়াৰ যিন শিক্ষিত মানুহ বিট পপুলাৰ, তেওঁলোকে কৈছে বেছিক নেচেচিটিৰ ওপৰত তেওঁলোকে বিচাৰে ধুনীয়া ৰোড হওক, ধুনীয়া ড্ৰেনেজ চিষ্টেম হওক, জাবৰ পেলোৱা, যিহেতু স্বচ্ছ অভিযান এটা আমি চাই পাইছো পুৰা ভাৰতবৰ্ষত ষ্টাৰ্ট হৈছে, মোদী ডাঙৰীয়াই লৈ আহিছে স্বচ্ছ ভাৰত। এইটো স্বচ্ছ ভাৰত নেকি? মেনেজমেণ্ট এইবোৰ মাইক্ৰ' মেনেজমেণ্টত পৰে। আপুনি টাইম টেবুল অনুসাৰে গাড়ীটো অহা যোৱাই নকৰে, সময় নাহে গাড়ী, মানুহে জাবৰ পেলাব ক'ত? মানুহে এই এটা ডেড জোন দেখিলে, এই ডেড জোনত কোনো মানে ঘৰ নাই, ইয়াত পেলোৱা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে জাবৰ। মানুহে একচেপ্ট কৰিছে তেওঁলোকৰ ভুলটো, আৰু ময়ো প্ৰতিটো জেগাতে এটা বেনাৰ দি দিছো, ইয়াত জাবৰ নেপেলাব, যিহেতু মেলেৰিয়া, ডেংগু, নানান ধৰণৰ বেমাৰ হয়, এনভাইৰমেণ্টেল, সৰু ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ হৈ আছে। বাট প্ৰব্লেমটো হৈ গ'ল কি তেওঁলোকে জাবৰ পেলাব ক'ত? মাহত এবাৰ দুবাৰকে গাড়ী আহে। তো মিউনিচিপালিটি জনাটো দৰকাৰ কি গাড়ীটো ৰেগুলাৰ কৰক, ৰেগুলাৰ কৰিলে গোটেই জাবৰবোৰ লৈ যাব পাৰিব। নহ'লে আপুনি ৰেগুলাৰ ক'ব নোৱাৰিছে যদি, তেতিয়াহ'লে এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক, য'ত প্ৰতিটো জেগাতে তেওঁলোকে ডাষ্টবিন আপুনি দি দিয়ক, কিছু পৰিয়াল কভাৰেজ কৰিব, তাত ডাষ্টবিনটোত মানুহে জাবৰ পেলাব পাৰে। এনেকুৱা কৰিলে আমি ধুনীয়া কৰি তুলিব পাৰোঁ ৰোডটো, ওচৰে চাপৰে ধুনীয়া হৈ থাকিব, টেম্পটেশ্যন নহ'ব কোনো ধৰণৰ নানান ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ, এই জাবৰ ফাবৰ দ্বাৰা দি যোনটো স্প্ৰেড হয়, এনভাইৰনমেণ্টেল হেম্বাৰ হয়, সেইটো নহ'ব। তাৰ বাহিৰে জানিব বিচাৰিছো, ৰোড ডেমেজ হৈ গৈছে, আৰু যে ৱাটাৰ পাইপলাইনে এটা ডাঙৰ ক্ষতি কৰিলে, ভাল ৰোডটো বৰবাদ কৰি দিলে, ড্ৰেনেজটো নাই। টাউনৰ গোটেই আপুনি পদূলি যিমান ড্ৰেনেজ বনোৱাত লাগি আছে, কোটি কোটি টকা আহে, লগাই থৈ দিছে, আৰু তাত এইটো কি পাব্লিকে পইচা নিদিয়ে নেকি? প্ৰতিটো ঘৰৰ পৰা পাব্লিকে পইচা গৈ আছে, মিউনিচিপালিটি টেক্স দি আছে, তেওঁলোকৰ কাম কেতিয়া হ'ব? হায়েষ্ট পেইড বেপাৰী হতে এই বিজনেছমেনে হায়েষ্ট, নিৰ্মলা সীতাৰামনে
বক্তব্য দিছে যেতিয়া তেওঁ বাজেট প্ৰস্তুত কৰিছিলে, হাইয়েষ্ট টেক্স পাব্লিকে দি আছে। তো ইয়াৰ পাব্লিকৰ পইচাটো আপুনি ইউটিলাইজেশ্যন কেতিয়া কৰিব? ৰোড কেতিয়া ধুনীয়া হ'ব? ড্ৰেনেজ চিষ্টেমটো কেতিয়া ধুনীয়া হ'ব? জাবৰ পেলোৱা এইটো জেগা আপুনি কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, সেইটোও নকৰিছে। আপুনি মই ধৰিব পৰা নাই সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়া কি কৰি আছে। ফাণ্ড আহি কিনে ফাণ্ডবোৰ ৰিটাৰ্ণ গুচি গৈ আছে। আপুনি এই 10 বছৰৰ আপোনাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ কি? ল'ৰা ছোৱালী যেনেকুৱা পঢ়ে 30 নম্বৰ 30 কাট আউট আনিলে পাছ কৰি দিলে নহয়, সকলো MLA এতিয়া এক্সিলেণ্ট জোনত গুচি গৈছে 70-80। গাঁৱৰ ৰোড ক'ত ওপৰত গুচি গ'লগৈ, টাউনৰ কেলে আমি গোটেই ৰোডবোৰ আৰু এই আপুনি চাব ড্ৰেনেজ চিষ্টেমটো এতিয়াও কেলে বেয়া হৈ আছে। এতিয়া ইয়াৰ ৰাইজে কেলে কষ্ট পাই আছে? এতিয়া মাত মাতি আছে বিকজ ইলেকশ্যন আহিছে, আশাবাদী যিহেতু ভাগৰি পৰিছে তেওঁলোকে, আশাবাদী কি আপুনি কামটো কৰিব। ইয়াৰ গোটেই মানুহবোৰ ঘূৰি পাকি কিনে আৰু এটা প্ৰব্লেম আছে, 10,000 মানুহ ইয়াত বাস কৰে। ৰাজালী ৰোড, আদৰ্শ পথ, কনকলতা পথ, ডিফাৰেণ্ট চাব কানেক্টেড ৰোড আছে, এৰিয়া আছে। 10,000 মানুহ ঘূৰি কিনে ৰেল গেট বা মানৱ কল্যাণ হৈ যাব পাৰে। ইয়াত যদি ওচৰতে ৰাজালী এক্সিষ্ট পইণ্টত সুযোগ আছে, ব্যৱস্থা আছে, অপশ্যন আছে, কৰ্ডিনেশ্যন কৰি কিনে ৰেলৱেত আপুনি এটা কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি দিওঁ, মানুহ ইয়াৰ পৰা সোনকালে যাব পাৰি। তাৰ বাহিৰে এমাৰ্জেঞ্চি সময়ত এম্বুলেঞ্চ হওক, ফায়াৰ ব্ৰিগেড হওক সোমাবতো নোৱাৰে, বাট এইটো ব্যৱস্থা মেইন ৰোড কৰি দিলে তাৰ পৰা যাব পাৰি। নানান ধৰণৰ অপশ্যন আছে। তো আপুনি কৰ্ডিনেশ্যন নকৰিছে, আপুনি জাষ্ট ইয়াৰ যি বেছিভাগ পাৰ্চেণ্টেজ বেংগলী আছে, বিহাৰী হিন্দী ভাষা বাকী আছে, ভোট বেংক বনাই কৰি দিছে। কামবোৰ কেতিয়া হ'ব? তো মানুহ এইবোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ দিব লাগিব। পাৰফৰ্মেঞ্চ বেচিছত কাম চলিব লাগিব। পাৰফৰ্মেঞ্চ বেচিছত আপুনি ওলাই আহিলেহেঁতেন ভাল কাম কৰিছো, AI ইউটিলাইজেশ্যন নকৰি আপুনি যদি ক'লেহেঁতেন মই এইবোৰ কাম কৰিছো, আপুনি ইয়াত ঘূৰি থাকে। মই আজিলৈকে ধৰিব পৰা নাই সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া তিনিচুকীয়াৰ কাৰণে কি কৰিলে। ডিব্ৰুগড় আগবাঢ়িব 1% তিনিচুকীয়া আগবাঢ়ি যোৱাত। তো এইবোৰ প্ৰশ্ন আহি পৰিছে, কম্পিটেন্সিৰ প্ৰশ্ন আহি পৰিছে, পাৰফৰ্মেঞ্চৰ প্ৰশ্ন আহি পৰিছে। পাৰফৰ্মেঞ্চ বেচিছত কাম হ'ব লাগে। অসমীয়া দৃষ্টি, সত্য আশাৰ খেতে আগুৱাই প্ৰতিটো খবৰৰ প্ৰথম। আদৰণিজনক অসমীয়া দৃষ্টি, আপোনাৰ বিশ্বস্ত সংবাদ চেনেল।